तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स मेजर पेपर 6 यूनिट 3 स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य कविता और नाटक ये चैप्टर आज आम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा। वीडियो डिस्क्रिप्शन मोर टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अच्छी क्लिक करके ग्रुप रे ऐड हूँ जहाँफल आपने क्लास टी पीडीएफ पाइपर ता सहित 2 मार्किया एवं 5 मार्कियार पीडीएफ टी अपलोड होती आपने कहार कौन पीडीएफ दरकार बा क्लास दरकार से निश्चित रूपे गोटे गोटे कमेंट करंतु। ये कमेंट मते नेक्स्ट वीडियो बनाइबा इंस्पायर करिथाए। तो एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आछि देश समुद्र स्थान कविता संकलन रचना करथिले गुरुप्रसाद महांती। परवर्ती प्रश्न हे बोधे भूली जाओ कविता संकलन देश के द्वारा रचित चिंतामणि बेहेरा का द्वारा रचित। परवर्ती प्रश्न देश काव्य और कलाकार समाधानमूलक ग्रंथ रचना करथिले चिंतामणि बेहेरा। परवर्ती प्रश्न मरु गलाप कवितार कवि देश अटंती बैजनाथ रथ। परवर्ती प्रश्न देश चरमपत्र कविता संकलन रचना करथिले विप्लवी कवि रवि सिंह। परवर्ती क्वेश्चन आसीबा क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा देश पुस्तक पाई सीताकांत महापात्र केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले शब्दर आकाश पुस्तक रचना करी सीताकांत महापात्र केंद्र साहित्य एकाडेमी तरफ पुरस्कार पाइथिले। परवर्ती प्रश्न दीप्ति व द्युति व अष्टादशपदी देश को द्वारा रचित सीताकांत महापात्र द्वारा रचित। परवर्ती प्रश्न देश सरीसृप कविता संकलन स्रष्टा अटंती विनोद चंद्र नायक। परवर्ती प्रश्न देश कविता संकलन पाई विनोद नायक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले सरीसृप कविता। परवर्ती प्रश्न राजकवि जगन्नाथ देववर्मा देश मसीह जन्मग्रहण करथिले 1937 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन आसीबा देश कविता संकलन पाई दीपक मिश्र ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले वृत्त कविता। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 12 को आसीबा देश मसीह राजेंद्र किशोर पंडा केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले 1985 मसीह। परवर्ती प्रश्न नई पहरा कविता संकलन देश को द्वारा रचित सौभाग्य मिश्र द्वारा रचित। परवर्ती प्रश्न एकाकी नाविक कविता संकलन कवि देश अटंती लक्ष्मीनारायण महापात्र। परवर्ती प्रश्न देश मसीह विनोद चंद्र नायक जन्मग्रहण करथिले 1919 मसीह। परवर्ती प्रश्न को आसीबा पिंगलार सूर्य देश को द्वारा रचित वेणुधर राउत द्वारा रचित। परवर्ती क्वेश्चन दानश्री देश को द्वारा रचित जगन्नाथ देववर्मा का द्वारा रचित। परवर्ती प्रश्न देश आधुनिकतार क ख ग घ समालोचनामूलक ग्रंथ रचना करथिले चिंतामणि बेहेरा। परवर्ती प्रश्न देश मसीह विद्युत प्रभा देवी जन्मग्रहण करथिले 1929 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन देश मसीह विप्लवी कवि रवि सिंह जन्मग्रहण करथिले 1932 मसीह। परवर्ती प्रश्न देश मसीह कमलाकांत लेंका जन्मग्रहण करथिले 1935 मसीह। परवर्ती प्रश्न सुना फसल कविता संकलन रचयिता नाम देश अटे कमलाकांत लेंका। परवर्ती प्रश्न देश मसीह विभूदत्त मिश्र जन्मग्रहण करथिले 1936 मसीह। परवर्ती प्रश्न उर्वशीर चिट्ठी व हे सारथी रथ रख रचयिता नाम देश अटे विभूदत्त मिश्र। परवर्ती क्वेश्चन 25 आछि रत्न दीपर माटी रचयिता नाम देश अटे डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्र।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1978 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଦୀପକ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଶୋକ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଦୀପକ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ 2007 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା ଡ୍ୟାସ୍ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟକଳ୍ପ କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 100ଟି ସିନେଟ୍ କବିତା ସଂକଳନର କବିଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା 31 ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ 100ଟି ସିନେଟ୍ କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1973 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ କୁଞ୍ଚ ବିହାରୀ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1914 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କବିତାଟି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତି କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। କୋଉଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କବିତାଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଳୟର ଆତ୍ମକଥା କବିତାର କବିଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ବେଣୁଧର ରାଉତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ମଳୟର ଆତ୍ମକଥା ଡ୍ୟାସ୍ ଧରଣର କବିତା ଅଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାସବାଦ କବିତା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ସ୍କୁଲର ଉବାଚ ଡ୍ୟାସ୍ ଧରଣର କବିତା ଅଟେ ମିଥ୍ କବିତା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍କୁଲର ଉବାଚ କବିତା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାର କବିଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ 1984 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ସଚିତ୍ରା ଅନ୍ଧାର ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ 1993 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ 1993 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ 1986 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ଦୁଆ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେକା କୁହୁ କାକଳି ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ଉମାଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦେବଦାସ ଛଟରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫୁଲର ଫଗୁଣ ଓ ଧାନର ସାଉଁଟା ଝିଅ କବିତା ସଂକଳନର କବିଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା ଦେହ ଓ ଦେଉଳ ଓ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ନିଯତନା କବିତା ସଂକଳନ କବିଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ସୁନୀଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅନାୟତ୍ତ କବିତାର ସଂକଳନ କବିଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ପଣ୍ଡା। ତ ସେୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ। ଏବେ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଡିଂ ୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ କିଛି ରହିବ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ କିଛି ରହିବ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦର ଉତ୍ତର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି ବିନୋଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1919 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିନୋଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଟି କାବ୍ୟ ସଂକଳନ ନାମ ଲେଖ
ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ସଂକଳନର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତା ସଂକଳନର କବିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବେଣୁଧର ରାଉତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ସପନ ତାରା ଓ ହଂସ କବିତା ସଂକଳନର କବି କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବବର୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜକବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବବର୍ମା କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1927 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଧୁନିକତାର କ ଖ ଗ ଘ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ୱେତପଦ୍ମ ଓ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ କେଉଁ କବିଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଅଟେ? ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତପ୍ରଭା ଦେବୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1929 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିପ୍ଳବ କବି ରବି ସିଂ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1932 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସିଂଙ୍କର ଦୁଇଟି କବିତା ସଂକଳନ ନାମ ଲେଖ। ଚରମପତ୍ର ଓ ପଥପ୍ରତାନ୍ତର କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିପିନ ବିହାରୀ ଖମାରୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1933 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିପିନ ବିହାରୀ ଖମାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଟି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆଲବମ୍ ଓ ନୀଳପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ସପ୍ତମ ଋତୁ କବିତା ସଂକଳନର କବି କିଏ? ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସପ୍ତମ ଋତୁ କବିତା ସଂକଳନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଦୁଇଟି କବିତା ସଂକଳନ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅନେକ କୋଠରୀ ଓ ସୌଗନ୍ଧିକ ମୃଗୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନତାର କବି କମଳାକାନ୍ତ ଲେଖାଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1935 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କମଳାକାନ୍ତ ଲେଖାଙ୍କ ଦୁଇଟି କବିତା ସଂକଳନ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ସୁନା ଫସଲ ଓ କବିତା ମୁହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମରୁଗୋଲାପ କବିତା ସଂକଳନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ବୈଦ୍ୟନାଥ ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦର ଆକାଶ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ରଚୟିତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ନା ଶବ୍ଦର ଆକାଶ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, କବି ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1936 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି କବିତା ସଂକଳନ ନାମ ଲେଖ। ହେ ସାରଥୀ ରଥ ରଖ ଓ ଉର୍ବଶୀର ଚିଠି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ କବି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକବାଦୀ କବି ରୂପେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି କବିତା ସଂକଳନ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ରତ୍ନଦ୍ୱୀପର ମାଟି, ଅଦୃଶ୍ୟ ସଙ୍ଗମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦୁଇଟି କବିତା ସଂକଳନ ନାମ ଲେଖ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ଓ ଏକାକୀ ନାବିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଶୈଳକଳ୍ପ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, କେଉଁ ମସିହାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1985 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଦୀପକ ମିଶ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 2007 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ପାଇଁ ଦୀପକ ମିଶ୍ର
केन्द्र साहित्य एकाडेमी प्राप्त होइथिले सुख संहिता पाई। परवर्ती प्रश्न दीपक मिश्र केउ मसियारे ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले 1978 मसियारे। परवर्ती प्रश्न केउ पुस्तक रचना पाई दीपक मिश्र ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले वृत्त काव्य संकलन पुस्तक पाई। परवर्ती प्रश्न दीप्ति व द्युति व अष्टापदी कहा रचना अटे सीताकांत महापात्रंकर रचना अटे। परवर्ती प्रश्न किए चित्रकल्प सृष्टि करि पारंती शब्द रूपक उपमा चित्रकल्प सृष्टि करि पारंती। परवर्ती प्रश्न को आसीबा विनोद नायक केउ पुस्तक पाई केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले सरीसृप कविता संकलन पाई। परवर्ती प्रश्न आत्म नैपदी व मध्यपदी लिपि कविता ग्रंथ रचयिता किए सौभाग्य मिश्र। तो ये थिला आपनकर मेजर पेपर 6 यूनिट 3 रो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मु डिस्कस करली। तो एबे आमे 2 मार्किया 5 मार्किया पाखकू जीवा। ए होचे आपनकर 2 मार्किया क्वेश्चन गुडी को आपण माने स्क्रीनशॉट नै परंतु किबा टेलीग्राम ग्रुप रे ऐड होंतु आपण माने पीडीएफ गुडी को पाई परिबे। आ गुटे कथा कोन मो निश्चय रूपे ए 2 मार्किया क्वेश्चन गुडी को मु डिस्कस करबी एवं 5 मार्किया क्वेश्चन मध्ये आपण जे चाहउचंती तबे स्क्रीनशॉट नै नंतु किबा ग्रुप रे ऐड होंतु मो क्लास गुडी को डिटेल्स भाबरे कहबी मध्ये। तो ये सब आपन को 5 मार्किया क्वेश्चन आसी गला ए सब स्क्रीनशॉट नै नंतु मु नेक्स्ट रे ए सब डिटेल्स भाबरे जणैबी बा बुझी की कहबी एमते लेखा दिबो कौशली लेखा दिबो कोन सब वर्ड इंपोर्टेंट केमते लेखा दिबो आ निश्चित रूपे कॉलेज रे आपण माने सब क्लास गुडी अटेंड करंतु काहे कि ना जो मैडम बा सर क्लास करचंती से सब बहुत जरूरी से सब क्लास प्लस ए सब क्लास देखले आपनकर कांसेप्ट क्लियर हे परिबो। तो ये थला आपनकर उभय शॉर्ट क्वेश्चन बैक मार्किया 2 मार्किया एवं 5 मार्किया। थैंक यू ऑल।